Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasade Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasade Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasade Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasade Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bolo louder Hare 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 Rama
Gaura Pimanande. Jai Sri Harinam Sankirtan ki. Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu Avirbhav Tithi Mahamahotsav ki. Jai Sri Gaur Purnima Festival ki. Jai Sri Prabhupada ki. Gaura Pimanande. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyacha Deshatharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everyone may kindly fold their hands and repeat the two following short mantras. Бүгдээрээ гараа хавсгаад одоо дараах одоо мантраг одоо дотн дуудацгаая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Mukham karoti vasalam pangom langayate girim Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. We'd like to begin by thanking all of you for attending this very special program of Gaura Purnima. За эхлээд Гаура Пурнима хэмээх энцхүү онцгой баярт хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд бүгдээрэнд нь баярлалаа. I want to actually this Mridanga should not be there. Mridanga should be on a chair. Мридангийг өөр нэг сандал дээр тавиад тааж. Mridanga is actually a personality. We don't leave on the floor. Yeah. Special chair. Yes, thank you.
Gaur Purnima festival is being celebrated today in so many countries around the world. Тэгэхээр Гаура Пурнима хэмээх энэхүү баярыг дэлхийд даяар маш олон оронд тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа. I first attended Gaur Purnima. Actually, I first came to know about Lord Chaitanya when I was 27 years old. Би нөгөө Чайтanya бурхны талаар 27 настай байхдаа одоо олж мэдсэн. I had already joined our temple in Ottawa, Canada. Би аль хэдийн одоо Канадад тийм үү нэг сүмд очсон байсан. I was staying in the temple as a new devotee. Би тэр сүмд одоо шинэ бишрэлтэн байдлаар ингээд амьдарч байсан. I had not yet shaved up my head. Би нөгөө толгоогоо арай хусаагүй байсан. And I had to go to my hometown to attend a wedding. Not my wedding, my friend's wedding. Би тэгээд нөгөө яг төрсөн нутагтаа очиод нэг хоримд одоо оролцох одоо ёстой болсон. Гэтэ өөрийнхөө хоримд биш л дээ, нэг найзынхоо хоримд. My best friend was getting married and he wanted me to be what they call the best man. Тэгээд нөгөө миний хамгийн сайн найз одоо хормоо хийжсэн. Тэгээд намайг одоо ингээд ураад одоо миний ингээд нөгөө одоо хормоо хийр чи нэг хүн хажуудаа байлгаад шүү дээ. Тэр хүн болооч ээ гэж хэлсэн гинэ. So on the way to my hometown, I stopped in Toronto, which is the largest city in Canada. Тэгээд нөгөө гэрлүүгээ тэр төрсөн нутаг руугаа явж явах замдаа би Торонтод одоо очисон. Маш том хот. I'd never heard about Gaur Purnima before. Тэгээд нөгөө өмнө нь би Гаура Пурнима хэмээх баярын талаар ерөөсөө сонсоогүй байсан. Тэнд очичлоо. So it just happened that the day I stopped at the temple, they were celebrating Gaura Purnima. Тэгээд тэнд очисон чинь нөгөө Гаура Пурнима хэмээх баярыг одоо тэмдэглэж ийсэн. And I'm mentioning this because on that day they had a drama, which I believe you will be having a drama here later this evening. Тэгээд нөгөө тэр баяр дээр болохоор нэг жүжигчилсэн тоглолт бас болсон. Өнөөдөр бас тийм тоглолт болох бах. So they had a wonderful drama about Lord Chaitanya and Nityananda Prabhu regarding Jagai and Madai, famous. Тэгээд нөгөө Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu болон тэдний нөгөө Jagai Madaiтай харилцааны талаарх тэр одоо жүжигийг тийм үү тоглож байсан. Маш алдартай жүжиг. Coming from a Christian background, Би өөрөө өмнө нь одоо христийн шашинтай байсан. I had already been able to accept and understand Krishna as the supreme personality of Godhead. Би тэгээд зөвхөн одоо эхлээд би зөвхөн Кришнаг л одоо юу гэдэг Бурхны дээд бодгол юм байна гэж хүлээж авч дөнгөж хэлж ийсэн. But now at the Toronto temple on Gaur Purnima, I was confronted with another personality of Godhead, Lord Chaitanya Mahaprabhu. Тэгсэн чинь нөгөө Торонтогийн сүмдэр болохоор би ингээ сүмдэр нь ороод баярт нь оролцсон чинь дахиад өөр нэг Бурхны дээд бодгол гэж Chaitanya Mahaprabhu гэд гараад ирсэн тийм. How can there be two personalities of God? Тэгээ би бодсон те яагаад хоёр Бурхны дээд бодгол байна гэж тийм. At that time I could not understand so easily. Тухайн үед би тийм сайн одоо ойлгож чадаагүй. But we should know that Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is not different from Krishna. Тэгэхээр бид нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Chaitanya Mahaprabhu бол Кришнагаас ялгаагүй. Actually, Lord Krishna appears very, very rarely in the material world. Яг үүндээ бол Кришна бурхан маш ховорхон тийм үү энэ материалын ертөнцөд илэрдэг. He appears once in a day of Lord Brahma. Брахмагийн өдөрт тийм үү нэг л удаа ертөнцөд илэрдэг. And shortly after Lord Krishna appears, тэгээд Кришна бурхан одоо илэрсний дараагаар then Lord Chaitanya Mahaprabhu appears. Багахан хугацааны дараа Chaitanya Mahaprabhu илэрдэг. That means that both Lord Krishna and Chaitanya Mahaprabhu, who are the same personalities, appear only once in a day of Brahma. Тэгэхээр Кришна бурхан дээрээс нь Chaitanya Mahaprabhu болохоор яг Брахмагийн нэг өдөрт тийм ганцхан удаа л ингэж илэрдэг.
Lord Krishna appears to establish the principles of dharma. Тэгэхээр Кришна бурхан дармын зарчмуудыг тогтоохын тулд одоо илэрдэг. And Lord Chaitanya Mahaprabhu appears to demonstrate, to live, to show us, to manifest the highest level of ecstasy when one follows dharma. Тэгэхээр Чайтанья Махапрабху сая нөгөө Кришна бурханы одоо илрүүлсэн тэр дармагаар яаж одоо хамгийн дээд түвшинтэй хамгийн одоо экстазийн түвшинд амьдрах вэ гэдгийг харуулсан өөрийнхөө биеэр. And Lord Chaitanya Mahaprabhu appears in this Kali Yuga to introduce what is called the Yuga Dharma. Тэгэхээр Чайтанья Махапрабху энэхүү Кали югад илэрсэн. Кали югад яах гэж илэрдэг вэ гэхээр нөгөө Кали югагийн Юга Дharma гэгч зүйлийг одоо танилцуулах гэж илэрсэн. So we are now living in Kali Yuga, which began 5,000 years ago. Тэгэхээр бид нөгөө Кали юга хэмээх эрэнд амьдарч байгаа. Энэ эрэм маань 5000 жилийн өмнө эхэлсэн. This is one of 4 yugas, the most difficult of 4 yugas. Тэгэхээр ер нь бол дөрвөн одоо эрэм байдаг. Тэгэхээр энэ дөрвөн эрнээс хамгийн хэцүү нь тийм үү? Энэ Кали юга. Yuga means time period. In one day of Lord Brahma, there are so many yugas. Тэгэхээр нөгөө юга гэдэг маань болохоор цаг хугацааны одоо үечлээ цаг хугацааны эрен гэсэн үг. Тэгэхээр Брахмагийн нэг өдөрт зөндөө олон ийм юга байдаг. And therefore Lord Chaitanya, he introduces the chanting of the holy name, the Hare Krishna Mahamantra, as the dharma for the sage of Kali Yuga. Тэгэхээр Чайтанья Махапрабху тийм үү? Харе Кришна Махамантраг тийм үү? Энэ одоо эрний одоо юга дарма хийх ёстой үйл гэж одоо илрүүлсэн. He appears especially to give an opportunity to reclaim the most fallen conditioned souls. Тэгэхээр Чайтанья Махапрабху тийм үү? Хамгийн унаж дөрөөдсөн тэр сүнснүүдийг тийм үү аврах гэж ирсэн. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gora Tvise Namaha. This short prayer is explaining how Lord Chaitanya is the most munificent incarnation, most merciful incarnation. Тэгэхээр энэхүү залбирал дээр юу гэж байна вэ гэхээр Чайтанья Махапрабху бол хамгийн инэрэнгүү тийм үү? Because in Kali Yuga we are all very fallen. Тэгэхээр энэхүү Кали хэмээх ер нь бид нэр бүгдээрээ асар их уналтанд өртсөн байдаг. We are very, very unqualified. Бид нэр одоо хийж чадах зүйл ерөөсөй байдаггүй. Yes. Our lives are very short. Бидний одоо амьдрал маш богинохон. Our memory is also very short. Бидний одоо санах хойж гэсэн маш одоо богино байдаг. We have much less intelligence. Бидний оюун ч гэсэн маш бага байдаг. Lord Chaitanya Mahaprabhu appears especially to give his mercy to the most fallen. Тэгэхээр Чайтанья Махапрабху ийм тийм хамгийн уналтад өртсөн тийм сүнснүүдийг аврах гэж илэрсэн. And this drama that I saw when I first came to a temple. Тэгэхээр миний тэр нэг Торондод очсон сүм дээр харсан тэр одоо жүжиг дээр юу гарсан бэ гэхлээр was depicting the story of two very fallen persons in Navadvip called Jagai and Madai. Тэгэхээр тэр жүжиг дээр юу гардаг вэ гэхээр Navadvip амьдардаг тийм үү? Маш их нүгэлтэй Jagai Madai гэдэг хоёр одоо хүний тухай гардаг. What's the name of our drama this evening? We have a drama? You don't know? Okay. It'll be a surprise. The drama this evening will be a surprise for all of us, for many of us. Тэгэхээр өнөөдрийн бас жүжиг бас биднийг одоо гайхшруулах баха. Yeah. So Jagai and Madai, they were two Brahmanas. They were actually born in Brahmana family. Тэгэхээр нөө Jagai Madai гэдэг хоёр одоо хүн маань Брахман хүн, Бирман хүн байсан. But due to bad association, they left their Brahminical culture. Тэгэхээр нөө буруу хүрээллээсээ болоод тэр нөө Брахманыхаа соёлоос одоо холдчихсон. And they began to engage in all kinds of bad activities like intoxication and stealing and gambling, etc.
Тэгэхээр тэр хоёр ингээд маш муу мухай тэр үйлүүдийг хийж ихэлсэн одоо архиудаг, дээрэс нь хулгай хийдэг гэх мэтчлэн. Actually, Lord Chaitanya Mahaprabhu, out of his mercy, had sent 2 of his devotees to preach and introduce the Mahamantra. Тэгээд нөгөө Chaitanya Mahaprabhu өөрийнхөө хамгийн одоо ойрын 2 одоо дагалдагчаа энэ одоо Mahamantrаг одоо бусдад түгээ гэж одоо явуулсан байсан. Those 2 devotees were very close associates of Lord Chaitanya. Тэр 2 чимбшилтэн нь болохоор одоо Chaitanya Mahaprabhuгийн маш ойрхон одоо чимбшилтэн байсан. Yes, those 2 devotees were Nityananda Prabhu and Srila Haridas Thakur. Тэр 2 хэн байсан бэ гэхээр Nityananda Prabhu болон Srila Haridas Thakur 2 байсан. They are the first 2 Sankirtan devotees. Тэр 2 болохоор анхны тийм үү Sankirtаны бишрэлтнүүд байсан юм аа. So Lord Chaitanya gave the following instruction. Тэгэхээр Chaitanya Mahaprabhu тэр 2 дараах одоо зааврыг өгсөн. Shono Shono Nityananda, Shono Haridas, Sarvatra Amaragya Koro Ha Prakash, Prati Gore Gore Giya Koro Ebika, Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna Shika. This is in Bengali, and basically it means, my dear Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, go from door to door and request people to chant Hare Krishna. Тэгэхээр саяны залбирал бол одоо саяны үг бол одоо бенгал хэлээр энэ ерөнхийдөө юу гэсэн үг вэ гэхээр Nityananda Prabhu минь одоо Haridas Thakur минь хаалганаас хаалганд айлаас айлд очиж энэхүү ариун нэрийг одоо түгээ гэж хэлсэн. So I will not tell the whole story, but eventually they actually became very devoted to the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Яг нөгөө бүх түүхийг нь бүгдийг нь ярихгүй л дээ. Гэхдээ одоо тэр 2 маань тэр Chaitanya Mahaprabhuгийн өгсөн одоо зааврыг зүрх сэтгэлдээ маш ингээд тунгаагаад маш их одоо биелүүлэхийг одоо хичээж явсан. And Srila Prabhupada, after going to the Western countries to introduce the mission of Lord Chaitanya, Тэгэхээр Srila Prabhupada мөн Chaitanya Mahaprabhuгийн энэхүү одоо үргийг одоо барууны оронд одоо түгээнд илрүүлсэн. one day he told his disciples that 500 years ago there were only 2 Jagai and Madai. Тэгэхээр нөгөө Srila Prabhupada нөгөө шавнартай юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 500 жилийн өмнө энэ зөвхөн 2хан Jagai Madai байсан. But now the world is full with hundreds and thousands of Jagais and Madais. Тэгвэл одоо бол энэ дэлхийн ертөнцид 100 мянган Jagai Madaiтай болцсон байна. And in the mood and carrying the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Тэгээ Chaitanya Mahaprabhuгийн тэр төлөв байдал болон одоо өршөөлний үүслийг түгээхийн тулд Prabhupada actually said you should go and shake hands with all of these Jagai and Madais and request them to chant Hare Krishna. Тэгээд бүх тэр одоо дэлхийн ертөнцид байгаа бүх Jagai Mada дээр очиод гарнаас нь байраад энэхүү ариун нэрийг давтан дуудаа гэж одоо хүсэх хэрэгтэй This гэсэн. is the special mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Энэ бол Chaitanya Mahaprabhuгийн онцгой өршөөлний үүсэл who юм. gave a standing order that we go to every house, every town, every village. Биднэрт ямар одоо үүрэг даалгавар өгсөн бэ гэхээр хот тосгон бүр хаалга бүрд очиж одоо энэхүү ариун нэрийг түгээ гэсэн даалгавар өгсөн. Pritibite ache jato nagaradigram sarvatra prachar hoibe muranam, that you kindly preach this message of the chanting of the holy name. Тэгэхээр Бурхны ариун нэрийг давтан дуудах энэхүү одоо зүйлийг бусдад одоо түгээ гэсэн заавар өгсөн. So we must know that the primary goal and purpose of life is to return actually to our original home in the spiritual world. Тэгэхээр нөгөө хүн төрлөختний одоо жинхэнэ зорилго бол одоо өөрсдийнхөө одоо байх ёстой бурханлаг ертөнцид очих явдал байдаг юм аа. So this chanting of the holy name, this transcendental sound vibration of the holy name, Энэ ариун нэрийг давтан дуудах нь болохоор яг бурханлаг одоо авианы хэлбэлзэл юм аа. it is actually our link and our connection to the spiritual world. Энэ бол одоо биднийг бурханлаг ертөнцтэй холбож байгаа тэр холбоос юм аа. Jai. Golokera Premadhanna Harinam Sankirtan. This is explaining how
this Harinam Sankirtan, this chanting of the holy name is directly coming from Goloka, means the spiritual world. Тэгэхээр саяны залбир дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр энэ хүү ариун нэр бол энэ бурханлаг орон буюу Голокагаас шууд ирсэн гэдэг одоо утгатай. So those who are serious in wanting to bring an end to all the suffering in this material world, Тэгэхээр хэрвээ та бүхэн одоо энэ хүү дэлхийн ертөнцид бүх зовлон одоо үгүй болгоё гэж бодож байгаа бол those who want to put an end to this seemingly ever-ending cycle of repeated birth and death, та бүхэн энэ ингээд нөгөө хизээж дуустдаггүй дахин ингээд давтагддаг энэ төрөлд өхлийг зогсооё гэж бодож байгаа бол all of us are experiencing 4 major problems of life. бид нэр амьдралд тийм үү дөрвөн одоо үндсэн том зовлон байдаг амьдралд. What are the 4 main problems of life? Амьдралын дөрвөн үндсэн зовлон юу вэ? In Sanskrit, Janmam Mrityu Jara Vyadhi, birth, death, old age and disease. Тэгэхээр санскритаар ингэж нэрлэдэг юу гэсэн утгатай вэ гэхээр төрөлт, өхөл, өвчлөл болон хөгшрөлт. Without developing transcendental knowledge, тэгэхээр бурханлаг мэдлэгийг өөртөө хөгжүүлэхгүйгээр and even beyond transcendental knowledge, we need to come to the platform of devotional knowledge. тэгэхээр бурханлаг мэдлэгийн цаана тийм үү чин бишрлийн мэдлэг гэж бас байдаг. We need to know that God is a person. Тэгэхээр бид нэр бурхан бол бодгоол гэдгийг мэдэх ёстой. Just like we are also individual persons. Бид нар ч гэсэн одоо бие даасан ингээ бодгоолууд шүү дээ, тий? We are temporarily we are residing in this material body. Бид нэр энэ төр зурдаал тийм үү энэхүү ин материалыг биеийг авчихсан байгаа. But this is not our permanent place. Гэтэ энэ бол бидний одоо байнгын байх ёстой газар биш ээ. There is another world beyond this material world. Тэгэхээр энэ материалын ертөнцийн чандад тийм үү өөр нэг ертөнц байдаг. It is called the world of Vaikuntha. Үүнийг Вайкунтагийн гаргууд гэж нэрлэдэг. Also referred to as Chintamani Dham. Үүнийг бас Чинтамани даам гэж нэрлэдэг. Vaikuntha means without anxiety, without problems. Вайкунта гэдэг нь ямар ч одоо зовлон түгшүүр байхгүй тийм газраа гэсэн үг. Yes, if we know that there is a place, if we go to that place, we will no longer have any problems. We should develop a strong desire to go to that place. Хэрвээ бид нэр тийм үү ямар ч одоо өвчин зовлонгүй ямар ч одоо түгшүүргүй тийм газар байдаг гэдгийг мэдчих юм бол тийшээ явахыг тийм үү маш ихээр хүсэх ёстой. Lord Krishna is described as Isvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. He is the supreme personality of Godhead. Кришнаг ингэж нэрлэдэг. Кришна бол одоо Бурхны дээд бодгоол who has a form made of Satchitananda, means eternal form, full of knowledge and full of happiness. Тэгэхээр түүний биеийг тийм үү Саччитананда гэдэг одоо биетэй тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхлээр мөнхийн одоо мэдлэгээр дүүрэн баяр баясгалаар дүүрэн гэсэн үг. And because we are created by the Lord, Бурхан биднийг бүтээсэн учраас that is explained nicely in the Bhagavad Gita. Энэ талаар Бхагавад Гита дээр дэлгэрэнгүй тайлбарладаг. Mamai Vangsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. We are also Sanatana, eternal. Тийм учраас бид нар ч гэсэн тийм санатана буюу мөнхийнх. And that means being the part and parcel of Krishna. Бид нар бол одоо Кришнагийн одоо нэг жижигхэн хэсгүүд нь. We also have the same qualities of being eternal, full of knowledge and full of happiness. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй Кришнатай ижлэхэн шин чанартай. Бид нар ч гэсэн мөнхийнх, бид нар ч гэсэн эрдэм мэдлэгээр дүүрэн, мөн ад жаргалаар дүүрэн. These are the same qualities of the soul. Тэгэхээр энэ бол одоо сүнсний одоо шин чанарууд байдаг юм аа. But we know that this body is not eternal. Тэгэхээр бид нэр энэ бие бол мөнх биш гэдгийг бид нэр мэддэг. It is also not full of knowledge. Энэ бие бас одоо мэдлэгээр дүүрэн биш. And most of the time quite miserable. Тэгэхээр жаргалтай биш, байн одоо зовж идэг тийм бие. Full of anxiety because we don't know what will happen.
Тэгэхээр маш их төгшүүртэй байдаг. Яагаад гэхээр бид нар ирээдүйд юу болохыг ерөөсөө мэддэггүй. Somebody close the lights as a signal, maybe, or something. Just Yeah. happened. Okay. I requested my assistant to tell me 10 minutes. 5 minutes. Okay, yeah. So, actually, I should apologize for our small group coming late to the program today. Тэгэхээр энэ одоо өнөөдрийн хөтөлбөрт баг зэрэг оройтож одоо ирсэндээ одоо хүлцэл өчөж байна. But I'm very, very pleased to see all of you attending this program. Гэхдээ би та нарыг бүгдээрээ энэ одоо хөтөлбөр дээр оролцож байгаад маш их талархалтай байна. We should take advantage of this very auspicious day of the appearance of Lord Chaitanya. Бид нэр өнөөдөр ингээд маш сайн одоо энэхүү одоо ач тустай өдрийг тийм үү ашиглах хэрэгтэй. To understand the message that he has given to us. Тэгэхээр Chaitanya Mahaprabhuгийн өгсөн тэр одоо илгээмжийг тэр одоо зааврыг бид нэр одоо сайн ойлгох хэрэгтэй. And of course the primary mission is to individually in our own personal lives take up to this chanting of the holy name. Тэгэхээр бид нэр яах ёстой вэ гэхлээр нөгөө хувьдаа тийм үү энэхүү ариун нэрийг одоо уншиж эхлэх хэрэгтэй, давтан дуудаж эхлэх хэрэгтэй. Yes, because this transcendental sound vibration will awaken within our hearts our spiritual understanding or spiritual identity. Тэгэхээр энэхүү одоо бурханлаг хэлбэлцлийг одоо давтан дууснаар энэ бидний одоо зүрхэн дотор орших одоо бурханлаг одоо мэдлэгийг одоо сэрээдэг юм аа, сэргээдэг And юм. although this material world is a place of suffering, Хэдийгээр энэ одоо ертөнц одоо зовлонгоор дүүрэн ч гэсэн by cultivating this transcendental knowledge, энэхүү бурханлаг мэдлэгийг хөгжүүлснээр by knowing and understanding that we are not this material body, бид нэр өөрсдөө энэ махан бие биш гэдгийг одоо мэдээд that we are an eternal spirit soul meant to return to the spiritual world. Тэгээд бид нэр бол одоо мөнхийн бурханлаг сүнснүүд юм аа. Тэгээд буцаад бурханлаг ертөнц рүүгээ явах ёстой юм байна гэдгийг мэдгийг болоод On the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu тэгээд Chaitanya Mahaprabhuгийн зааврын дагуу and all of his representatives, the Vaishnav Acharyas, түүний одоо төлөөлөгч болох Vaishnavын ачарья нарын дагуу we are also making the same appeal and request as Lord Chaitanya. бид нар ч гэсэн одоо тэднэртэй ижилхэн тийм хүсэлтийг та нарт одоо тавьж байна. All of us take shelter or take this opportunity to chant this holy name. Тэгэхээр та бүхэн энэхүү ариун нэрийг одоо давтан дуулаач гэж хүсэж байна. We come in this material world with nothing. Бид нэр энэхүү материалыг ертөнцөд юу ч хгүй ирсэн. And most people also will leave the material world with nothing. Ихэнх хүмүүс ялгаагүй энэ материалын ертөнцийг юу ч гүй одоо дуусгадаг. But those who are fortunate, Гэхдээ аздаа хідэн хүмүүс those who take up this chanting of the holy name, энэхүү одоо ариун нэрийг давтан дуудаж эхэлсэн хүмүүс, those who take up this chanting of the Hare Krishna Mahamantra, энэхүү Харе Кришна Маха мантраг давтан дуудсан хүмүүс, this is the one thing they will be able to take with them when they leave this material body. тэгэхээр энэ зүйлийг тийм үү одоо энэхүү мантраг уншдаг хүмүүс одоо өөхөх үедээ, бие орхих үедээ одоо үүнийг одоо авч явдаг юм аа, хамтдаа авч явдаг юм. Yes, this is our link and our contact to the spiritual world. Энэ бол одоо биднэртэй бурханлаг ертөнцтэй холбогдох бидний одоо холбоос юм аа. So I would like to take this opportunity also to thank the local devotees of our yatra for organizing nicely this event. Тэгэхээр энэ боломжийг ашиглаад одоо энд байдаг бүс нутгийн одоо чин бишүүлтнүүдтэй энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаад одоо талархал илэрхийлмээр байна. If anyone who has come today is not yet chanting the Hare Krishna Mahamantra, Хэрвээ та бүхнээс тийм үү Харе Кришна Маха мантраг уншиж эхлээгүй хүмүүс байх юм бол my humble request is to kindly speak to some of our local devotees.
би та нарыг одоо нөгөө энэ байгаа чин бишгэлтнүүдтэй одоо яриач одоо харилцаач гэж одоо хүлцэнгүүгээр хүсэж байна. Who can teach you how to chant this Maha Mantra? Тэдгээр хүмүүс энэхүү маха мантраг хэрхэн зөв зүйтэй уншихыг та нарт зааж өгнө. We should try to understand that the safest place in the material world Энэ материалын ертөнцид хамгийн аюулгүй газар бол we all know how presently the material world is becoming less and less safe. Тэгэхээр та бүхэн одоо харж байгаа энэхүү материалын ертөнцид тийм үү айжмаар ерөөсөө аюултай болсоор л байгаа. But the safest place in the material world is where individuals are chanting the holy name. Тэгэхээр хамгийн аюулгүй газар бол хувь хүмүүс өөрсдөө тийм үү ариун нэрийг одоо давтан дуудаж байгаа тэр газар хамгийн аюулгүй газар юм аа. And if we have any book? Yes. Yeah. So there's a book table also. Humble request if you have not yet taken a book about the subject matter, kindly take a copy of either Bhagavad Gita or whatever books are there. Тэгэхээр одоо хойно одоо бидний номнууд байгаа хэрэг номнуудаас уншаагүй хүмүүс байх юм бол одоо номнуудыг аваад одоо энэ одоо сэдвийн талаар одоо дэлгэрэнгүй уншаарай. And I will end on this point. This chanting of the holy name is not only beneficial for us personally. Тэгэхээр нөө энэхүү ариун нэрийг давтан дуудах нь зөвхөн одоо хувь хүнд одоо сайн байгаа зогсохгүй. But whenever we chant the holy name loudly, тэгэхээр бид нэр ариун нэрийг одоо чангаар давтан дуудах үед the whole world actually becomes benefited. Дэлхийд даяар үүний ач тусыг хүртэж идэг юм аа. Transcendental sound vibration is different from material sound vibration. Тэгэхээр бурханлаг одоо авианы чичирхийл бол материалын авианы чичирхийлээс шал өөрөө. Material sound vibration is only present for a certain period of time. Материалын авиа бол одоо тухайн газараа нэг хэсгийн хугацаанд л байдаг бол but transcendental sound vibration is eternal. Тэгвэл одоо бурханлаг одоо авианы чичирхийл бол мөнхийх байд юм аа. So kindly repeat after me the holy name. Тэгэхээр намайг дага бүгдээрээ дуудаарай. Ариун нэрийг. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. And may Lord Chaitanya Mahaprabhu on this very special day тэгэхээр Chaitanya Mahaprabhu энэхүү онцгой өдөр give to all of us his blessings. биднэрт өөрийнхөө өршөөлний хүслийг өгөх байхаа гэж найдаж байна. So that we can take up more and more seriously and nicely this chanting of the holy name. Ингэснээрээ бид нэр одоо энэхүү ариун нэрийг давтан дуудах үйлдэл илүү нухацтайгаар одоо ханднаа гэж бодож байна. And in this way assist Lord Chaitanya in his mission of spreading this mercy to more and more people on the planet. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар тийм үү Chaitanya Mahaprabhuгийн энэхүү одоо ариун нэрийг түгээн дэлгэрүүлэх одоо үлийг илүү олон хүнд одоо түгээн дэлгэрүүлээрэй гэж. Thank you very much for your kind attention. Тэгэхээр анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Jai Srila Prabhupada ki. Jai. Hare Krishna. We can take serious questions. Yeah. If anyone has question, you have to say in translate. Тэгээд асуух асуулт байвал асууж болно шүү гэдэг чинь. Question and answer time. За асуулт хариултын цаг эхэллээ. We have a microphone for those who have questions. Тэгээд микрофон Oh, he has already, yeah. Асуулт асуух хүмүүс байна уу гэдэг. If you want to write on a piece of paper, you can write your question. Тэгээд нөгөө цаасан дээр бичээд өгсөн ч болно шүү гэдэг. Sometimes microphones are scary to people. They don't like. Заримдаа нөгөө микрофон өгөхлөөр хүмүүс айгаад байдаг. Тийм болохоор нөгөө цаасан дээр бичээд өгч болно Many шүү. people who hold microphone, they usually hold it like this. They don't know that. Тэгээд нөгөө заримдаа хүмүүс микрофонтой одоо харьцаж чаддгүй тийм амандаа барьдгүй ингээд өөр газар руу бариад байдаг.
Надад нэг асуулт байна. Yes. Би нөгөө бурханлаг ертөнцийн амьд оршинлуудын талаар мэдхийг хүсэж байна. Та мэдэх зүйлсээ яриад өгөөч. Living in the spiritual world. There are innumerable living entities in the spiritual world. Тэгэхээр бурханлагийн ертөнцид тийм үү тоо тоомшгүй олон амьд оршинлууд байдаг. We know only some of them. Бид нэр тэднээс заримыг нь цөөхнийг нь л мэднэ. We know the most important living entity in the spiritual world is known as Lord Krishna. Тэгэхээр бурханлагийн ертөнцид байгаа хамгийн одоо чухал амьд одоо оршинл бол Кришна бурхан. And Krishna has a brother whose name is Balaram. Кришнад нэг одоо ах байдаг. Түүний нэрийг нь болохоор Баларам гэж нэрлэдэг. And he also has a sister whose name is Subhadra. Түүнд бас одоо эмэгтэй дүү байдаг. Субадра гэж нэрлэдэг. You see, in the material world, we have different types of relationship between husband and wife, between parents and children, between friends. These same relationships exist in perfection in the spiritual world. Тэгэхээр материалын ертөнцид зөндөө олон харилцаанууд байдаг шүү дээ. Эхнэр нөхөр, ах дүү, ээж аав гэд. Харин энэ бүх харилцаанууд бурханлаг ертөнцид байдаг. Гэхдээ төгс төгөлдөр хувилбараараа байдаг. There are many, just like in the material world, there are so many planets are there. Тэгэхээр яг л одоо манай материалын ертөнц шиг бурханлаг ертөнцид маш олон гаригууд байдаг. In the spiritual world, there are even more planets, spiritual planets. Тэгэхээр бурханлаг ертөнцид болохоор бүр материалын ертөнцөөс бүр илүү олон бурханлаг ертөнц одоо гаригууд байдаг. So many, on all of the planets, different personalities, different forms and incarnations of the Lord reside on these planets. Тэгэхээр тэр гариг болгон дээр тийм үү бурхны өөр дөрүүд тэн дээр одоо заларч байдаг юм аа. So we can learn about these different living entities, Бид нэр энэхүү одоо амьд оршинлуудын талаар especially by reading a number of Vedic literatures, especially Srimad Bhagavatam. тэгэхээр энэ бүгдийн талаар бид нар хаанаас уншиж болох вэ гэхлээр Ведийн одоо судар бичих болох Шримад Бхагаватам хэмээх судраас одоо уншиж мэдэж болно. Yes, there's all kinds of very detailed information about different locations in the spiritual world, different pastimes. Тэгэхээр н одоо тэрхүү номон дээр маш олон одоо юу гэдэг зугаануудын талаар маш олон одоо гариг хэрэгслийн талаар одоо тайлбарлан өгүүлсэн байдаг. And we can learn more about the spiritual world by reading what is called the Vedic literatures, Vedic knowledge. Тэгэхээр энэ бүгдийн талаар бид нар тийм үү Ведийн судар бичгүүдээс одоо мэдэж болдог юм аа. Yes. Okay. Hare Krishna. Yes. Өөр асуулт байна уу? Any other? Зоригтой хүн байна уу? Haribol. Энэ яг бурхны ариун нэрийг одоо Харе Кришна мантраг олон улс орнуудад удамжинд дуулаад байж байгаа тохиолдол их байдаг л да. Тэгээд энэ ямар ач тустай байдаг юм бэ гэдэг талаар одоо яагаад ингэ дуулаад байдаг юм бэ гэдэг талаар ярьж хэлж өгөөч гэж хүсдэг. Okay, very good question. So, in different countries of the world, there's chanting of Hare Krishna
is especially being performed in the streets, mainly and primarily to give an opportunity for other living entities in different forms of life to hear, to come in contact with the transcendental sound vibration. Тэгэхээр энэхүү одоо Бурхны ариун нэрийг бусад орнуудад тийм үү годомжинд ингээд дуулаад ингээд годомжоор ингээд явж идэг. Энэ нь ямар зорилготой байдаг вэ гэхлээр ихэнхдээ нөгөө энэхүү ариун нэрийг одоо бусад хүмүүстэй бусад оршинлуудад ингээд сонсгоод үүний ач тусыг одоо хүртээх одоо зорилготой байд юм аа. Yes, when I joined as a new devotee, би анх одоо шин чим бишгэлтэн байдлаар одоо нэгдэж явах үед every day we would spend 5, 6, 7 hours chanting in the streets. тэгэхээр энэхүү ариун нэрийг 5, 6, 7 цаг тийм үү годомжинд одоо дуулж явдаг байсан. And for many people, of course, especially in the Western countries, маш олон орнуудад ялангуяа одоо барууны орнуудад it was very unusual, something new. энэ бол маш ингээд сонин одоо цоо шин зүйл одоо байсан тэдний хувьд. Some of them were inquisitive and inquired, what is this chanting? Тэгэхээр зарим нь ингээд сонирхоод одоо энэ одоо юу дуулаад байгаа юм бэ гэж одоо асууж эхэлсэн. So this gave us opportunity to invite them to our temple. Тэр үед бид нэр одоо тэр хүмүүсийг одоо сүм дээрээ ураад энэ мэдлэгийн талаар илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах одоо боломж одоо олгоцсон. And to read about Vedic literature. Тэгээд одоо Ведийн одоо судар номыг уншаад. So in other words, the chanting is, as we mentioned earlier, not only beneficial for us, but also beneficial for everyone. Тэгэхээр энэхүү ариун нэрийг давтан дуудах нь зөвхөн хувь хүнд тийм үү сайн ач тустай байгаа зогсохгүй үүнийг сонсож байгаа бүх хүмүүст ач тустай сайн байдаг юм аа. It purifies the heart. Энэ зүрхийг ариусгадаг. And also it purifies the whole atmosphere. Энэ байгаа орчин тойрнооч мөн одоо уур амьсгалаач мөн ариусгадаг. Yes, this is how Lord Chaitanya Mahaprabhu began his Sankirtan movement 540 years ago. Тийм учраас Chaitanya Mahaprabhu энэхүү Sankirtаны хөдөлгөөнийг 500 жилийн өмнө эхлүүлсэн. And this is how our founder Acharya Srila Prabhupada introduced the mission also over 50 years ago in America. Тэгэхээр үүнийг мөн одоо бидний үндэслэгч Ачарья Шрила Прабхупад тийм үү 50 жилийн өмнө баруунд ингэж л мөн одоо энэхүү хөдөлгөөнийг дэлгэрүүлж мөн эхлүүлсэн. In most countries the chanting is allowed in public. Ихэнх орнд тийм үү үүнийг одоо олон нийтэд ингээд давтан дуулах нь бол ингээд зөвшөөрөгдсөн байдаг. In some places not yet allowed because people not understanding. Гэхдээ зарим газар үүнийг хоригддаг. Яагаад гэхээр зарим хүмүүс үүнийг ойлгодоггүй. But this chanting is helping to bring peace and happiness in the world. Тэгэхээр энэхүү ариун нэрийг давтан дуудах нь дэлхийд даяар дааж жаргал болон амар амгалан авчирдаг. And as we mentioned earlier, it is the Yuga Dharma for the sage of Kali. Тэгэхээр өмнө одоо дурдсанчлан энэхүү үйл бол тийм үү энэ эртний юга дарма юм аа. Yuga Dharma means it is the most simple and easiest process to awaken our spiritual self. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхлээр бид нэр өөрсдийнхөө одоо бурханлаг одоо сүнслэг байдлаа ингээд ухаарах хамгийн одоо хэлбэр хамгийн хурдан арга юм аа. Yes. These are some of the reasons why we chant in the public. Тэгэхээр энэ бол одоо нөгөө бид нар яагаад одоо годомжинд олон нийтэд дуудгийн одоо нэг одоо учир шалтгаан юм аа. Yes. Yeah. За бид бүхэн нөгөө бурханлаг гарагт очивол юу Кришнагийн нөгөө ямар дүр болох вэ? Аль эсвэл ямар амьтан шорвоолч юм уу? Ээс юм уу юу болох вэ? Тэрийг хэдэн жилийн дараа яаж мэдж болдго юм бэ? Тэгсэн. He's asking how do we know what form we will take in the spiritual world with animals or lands? Okay. How to know or understand what form we will take in the spiritual world?
Тэгэхээр бурханлаг ертөнцид хэрхэн одоо ямар дүртэй тэ ямар байдалтай байхаа яаж мэдэх вэ гэхээр Actually, in the spiritual world, one is not limited to only one form. тэгэхээр бурханлаг ертөнцид тийм үү хүн одоо бодвол ганцхан одоо дүртэй байдаггүй. Regardless of what form, everything in the spiritual world, even the water, even the grass, even the rocks, they are all conscious. Тэгэхээр бурханлаг ертөнцид ямар дүртэй байх нь хамаагүй ус байна уу, ургамал байна уу, чулуу байна уу бүгд ухамсартай байдаг. Бүгд бодгоол байдаг. Yes. So this will be depending on what is our natural, eternal relationship with Krishna. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой байдаг вэ гэхээр бид нэр Кришнатай тийм үү жам явсны одоо ямар харилцаатай байдаг вэ гэдгээс одоо хамаардаг. We all have a particular individual, eternal relationship with Krishna. Бид нэр Кришнатай тийм үү мөнхийн одоо мөнхийн нэг тусгай нэг одоо харилцаа холбоотой байдаг бурхантай. And as we become purified in consciousness, elevated in spiritual life, this becomes revealed. Тэгэхээр нөө бид нэр өөрсдийгөө нөгөө ариусгаад байх үед өөрсдийнхөө ухамсарыг ингээд дээшлүүлээд байх юм бол энэ маань одоо илэрхий болж ирдэг. And once we are fortunate to return to the spiritual world, бид нар нөгөө бурханлаг ертөнц рүүгээ буцах үед according to different situations in the spiritual world, we may take on different forms. Тэгэхээр бурхан нөхцөл байдлаас шалтгаалаад өөр дүрийг одоо авах боломжтой. Just like in the material world also, and we will see this during the drama, we take on different forms, even in the material world, whether we are performing drama or if I go to work, I get dressed in a different way, different activities, different forms. Тэгэхээр материалын ертөнцид ч гэсэн бид нар ялгаагүй өөр дүрд ерөнхийдөө ордог, жүжиг тоглож явахад ч юм уу, ажилдаа явахдаа ажлынхаа хувцсыг өмсдөг ч юм уу, гэртээ өөр байдлаар байдаг ч юм уу те, ялгаагүй өөр одоо дүрд одоо тоглодгоо. Тэр шиг бурханлаг ертөнцид ч гэсэн олон одоо дүртэй байж болдгоо. So what individual form you will take in the spiritual world, once you go there, you will find out. Тэгэхээр одоо ямар дүртэй байхаа тэнд очихороо мэдэх болно. And you go. Заасан бацхан нэг асуулт. За би өнөөдөр нэг дүүгийнхээ урилгаар анх удаа ирсэн. Тэгээ энэ танхим цууж хүмүүс бас үзэсгэлэнтэй гоё харагдаж байна өнгөлөг. Тэгээ бас гоё үнэртэй амар амгалан мэдэрч байна. За анх удаа яж байгаа болохоор тэр 16 үгэнд нэлээд хүчин юм энерги шингэсэн гэсэн ойлголттой цэжлэх гэдэг хичээгээ сууж байна. За миний асуулт бол яг энэ талаар мэдээллийг телевизээр болон бусад сошиалгаар бусад хүмүүстэй хуваалцах боломжтой юу? Хоёр дахь асуулт бол дэлхийд хичнээн улс орнуудын тухай мэддэг бай. За гурав дахь асуулт энэ эрэгтэйчүүдийн нүс ардаа юм 5 гизэг шиг байна. Энэ ямар учиртай вэ? За баярлалаа. Take one at a time. Яг нэг нэгээр нь хариулъя гэдэг чинь. This knowledge of Krishna consciousness is meant to be distributed in as many ways as possible according to time, place and circumstance. Тэгэхээр энэ хүү мэдлэгийг тийм үү аль болох олон сувгаар тийм үү гэхдээ одоо нөхцөл байдлаас хамаарат одоо түгээн дэлгэрүүлэх одоо Our devotees are very active in social media. Манай чинь бишүүлтнүүд бол одоо нийгмийн сүлжээгээр тийм үү маш идэвхтэй байдаг. We have in India, for example, and other countries, we have our own television station, we have our own programs on social media. Тэгээ бид нэр одоо нөө бусад улсад болохоор өөрийн гэсэн телевизийн сувагтай, мөн өөрийн гэсэн одоо сошиал хаягуудтай байдаг. In many countries, we also have contact with persons, different people in government, for example. Маш олон орнуудад бид нар нөө төр засгийн хүмүүстэй бас ингээ холбоотой байдаг.
We are very active in colleges, in universities, in schools, Бид нар нөө сургууль болон дээд сургуулиудад маш идэвхтэй одоо номлодог. because actually this knowledge, it is not a sectarian knowledge. It is a universal knowledge that anyone of any religion can benefit from. Тэгэхээр энэ мэдлэг бол тийм үү зүгээр нэг цөөхөн хідэн бүлэг хүмүүст одоо зориулсан мэдлэг биш ээ. Энэ бол одоо бүх хүмүүст одоо зориулсан мэдлэгээ. Энд ямар ч одоо соёлын ямар ч шашны хүмүүс энэ мэдлэгийг аваад одоо ач тусыг нь хүртэж болно. We are not promoting one religion as being better than another religion. Бид нэг шашныг нөгөө шашнаас илүү гэж одоо сурчлаад байгаа зүйл биш ээ. Anyone, just like I'm Christian from birth, Жишээлбэл би бол одоо төрөхдөө христийн шашинтай төрсөн. I still believe in Lord Jesus. Би одоо Есүс Христ одоо ч гэсэн итгэдэг. I still consider Lord Jesus as my guru, spiritual master. Би нөө Есүс Христийг өөрийнхөө одоо бурханлаг номын багш гэж одоо боддог, үздэг. And I have many friends who are devotees from different religions. Надад одоо өөрөөр шашнаас ирсэн зөндөө олон одоо чин бишрэлтэн найзууд байдаг. Yeah, Krishna consciousness is teaching us the principles of all religions. Тэгэхээр Кришнагийн ухамсар болохоор бүх шашны ерөнхий зарчмыг одоо So Vedic knowledge such as Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, it is meant to be actually taken up. It is universal knowledge which is beneficial for everyone. Тэгэхээр Шримад Бхагаватам болон Бхагавад Гита хэмээх энэхүү судрууд бүх хүмүүс зориулагдсан, бүх хүмүүс уншаад үүнээс ач тусыг нь олж болох тийм одоо мэдлэгтэй. Yes. So there's two other questions maybe? Yes, how many countries is this Krishna consciousness? Oh, in how many countries? I think we stopped counting. Over maybe a few years ago, we had a big event in our world headquarters in India, and there was maybe 120 countries represented. They came with flags. I forget the occasion, maybe 50th anniversary of ISKCON. Тэгэхээр нөгөө дараачийн асуулт нь болохоор хэдэн улсад одоо энэ мэдлэг төгсөн байгаа вэ гэсэн асуулт байсан. Бид нар нөгөө хэдэн жилийн өмнө одоо энтхэгт тийм үү төв дээрээ ингээд нэг арга хэмжээ явуулахад бол одоо 120 орны улсууд одоо ирсэн байсан. Yes, we have over 800 temples and centers in so many different countries around the world. Бид нэр одоо дэлхийд даяар одоо 800 гаруй одоо сүм болон төвтэй. Yes, and we have devotees. I don't know of any country where we don't have devotees. I don't know any country where we don't have Бид devotees. нар нөгөө энэ хүчин бишрэлтэн байхгүй тийм улс орныг сайн мэдэхгүй байна гэдэг чинь. Yes, Бүх улс орнд ерөнхийдөө. it's universal knowledge for everyone. Энэ бол одоо бүх хүмүүст зориулсан одоо мэдлэгээ. Yeah. And the third question. Third question, what's the meaning of this hair? Oh, Yes. here. This is our connection to the spiritual world. Тэгэхээр нөгөө дараачийн асуулт нь болохоор энэ өсний талаар ингээ асуусан. Энэ бол бидний бурхантай холбогддог тэр одоо холбоосоо гэсэн. It is because in India there are two schools of thought. What is called impersonal Mayavadi and personal Vaishnava. Тэгэхээр энэ тэгт ерөнхийдөө хоёр төрлийн одоо ингээд Those, хүмүүс одоо сургаалын дагдаг тийм зүйлүүдийг нэг нь болохоор одоо бодгоол бус, нөгөөх нь болохоор бодгоолыг баримтлагчид гэж. Mayavadis, they believe in God but not in a personal God. Тэгэхээр Майвади буюу одоо бодгоол бусыг баримтлагчид нь одоо бурханд итгэдэг гэхдээ нөгөө яг бурхныг одоо бодгоол гэдэгт одоо итгэдэг вэ. They know God as energy, as power. Тийм хүмүүс болохоор бурхныг зүгээр л нэг одоо эрчим гэж боддог. But in our Vaishnava tradition, God is a person. Тэгэхээр нөө бидний Вайшнавын соёлд болохоор одоо бурхан бол бодгоол гэж үздэг. And to differentiate between those who are impersonal, they actually also shave their head, those who are sannyasis. Тэгэхээр нөө бодгоол бус болон бодгоолыг баримтлагчдыг хооронд нь ялахын тулд тэр нөө бодгоол бусыг баримтлагчид ч гэсэн одоо үсээ хусдаг. So to differentiate between them and us, we keep this small tail in the back of our head. Тэгээд нөгөө тэр одоо бодгоол бусыг баримтлагчдаас өөрсдийгөө ялахын тулд одоо хойноо ийм одоо үс үлдээдэг. Yeah, and we put this sign of tilak. Дээрээс нь мөрдөн духан дээрээ ийм одоо тилак гэсэн зүйл тавьдаг. There's a scientific explanation also for the Sika.
Энэ үсийг одоо Shika гэж нэрлэдэг. Үүний талаар бас одоо шинжлэх ухаанч тийм одоо тайлбар байдаг. We follow what is called Bhakti Yoga. Бид нэр Iskon Bhakti Yoga хэмээх одоо йогоор хичээлдэг. Different levels of yoga. Тэгэхээр йогийн маш олон одоо төвшнүүд байдаг. So one form of yoga is called Astanga Yoga. Йогийн нэг төрлийг болохоор Ashtanga Yoga гэж нэрлэдэг. And in Astanga Yoga, it's a mechanical way of of awakening what is called chakras, energy points within the body. Тэгэхээр Ashtanga Yogад яадаг вэ гэхээр энэ бие дотор нөө чакра гэдэг зүйл байдаг. Тэрийг тийм үү механик байдлаар ингээд сэрээхийг одоо оролдгоо. Yes, and those who tie their hair in the back here, this is a very important position in the body. By tying the sika, it is actually physically beneficial to the body. Тэгэхээр нөгөө энэ одоо байршил бол маш бас ингээд чухал байршил тэр нөгөө чакраны хувьд. Тэгээд энийг ингээд бооснороо одоо би бас ингээд маш их одоо сайн нөлөө одоо үзүүлдэг юм аа. So the mechanical form of yoga teaches one to raise the energy in the chakras up to the highest level, which is here on the back of the head. Тэрхүү йог дээр тийм үү механик аргаар ингээд доор байгаа чакрануудыг ажмаар ингээд дээшлүүлээд ийшээ аваачих одоо байдаг юм аа тэр чакра болоо. But this form of yoga is not recommended for Kali Yuga. Тэгэхээр ийм төрлийн йогийг одоо Кали эрэнд одоо санал болгодог вэ гэхдээ. The more simple and more effective yoga is what we call Bhakti Yoga, which begins with the chanting of the holy name. Тэгэхээр энэ эрэнд хамгийн их одоо нөлөө үзүүлдэг хамгийн энгийн йогийн арга бол Bhakti Yoga гэж нэрлэдэг. Үүнийг бид нөгөө ариун нэрийг давтан дуудснаар одоо хичээлж болно. And this is nicely explained in our literatures. Тэгэхээр үүнийг одоо бидний одоо судар номнууд дээр маш одоо сайхан дэлгэрэнгүй тайлбарсан байгаа. Yes. Okay. Thank you very much for all your questions. Асуултуудад одоо баярлалаа. Bhakti Yoga Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. За би нөгөө өнөөдрийнхөө үйл ажиллагааг та бүхэнд танилцуулаагүй нэг тийм нууц дүнэл байдлаар л ингээ яваад байгаа. Одоо ингээд манай одоо баяр тэмдэглэж байгаа баярын эзэн маань энэ хаалтны цаанд та бидний хүлээгээд ингээ байж байна. Одоо ингээд баярынхаа эзэнтэй бүгдээрээ уулзаад Арати бие гол үйл ажиллагаагаа бүгдээрээ одоо хамтдаа хийнэ. Тэгээ Аратыны дараа бүгдээрээ Чайтана Бурхны тухай одоо бишгэлтэнгүүдийн найруулж хийсэн жүжиг үзнэ. Тэгээ жүжигийн дараа бүгдээрээ Бурханд өргөсөн ариуссан парсад буюу Бурхны гიშгийг өртцгээгээд тэгээд төгсгөлд нь баярын хамгийн оргил буюу одоо бидний хэлдэг Бурханлаг найр маань гавтаараад бүгдээрээ хамтдаа зуул өргөнгөө Бурхны ариун нэрийг давтан дуулнаа. Тэгээ манай үйл ажиллагаа 21 хагас үртэл үргэлжлэнэ. Тэгээ тэр үртэл бүгдээрээ хамтдаа оролцоорой. Тэгээд хамгийн төгсгөлд нь та бүхэндээ баярынхаа бэлгийг ингээд гардуулаад ингээд энэ баяр үнэгээ өндөрлж байгаа өндөрлнөө. За ингээд бүгдээрээ одоо ингээд баярынхаа эзэнтэй нүүр уучран золгоё. Харибо. За манай бишгэлтэнгүүд нааш ирээрээ. Бүгдээрээ юмнуудаа бэлдээд Харибо.